آج مزدور کلاس تو چھوٹی ہے، کیا بات ہے؟ رشید گرمی صاحب کون؟ رشید گرمی ہاں ہاں، اور ڈاکٹر صاحب وہ تو پہلے سے کہ مجھے پتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ہوئے، اور کون نہیں آیا؟ لیڈیز کی کلاس پوری ہے؟ وہ بھی چھوٹی لگ رہی ہے، ایک کنارہ خالی پڑا ہے. طوبہ نہیں آئی ابھی تک، میں خیال آ جائے گی. شروع کریں پھر. کیا حال ہے فرد تمہارا؟ اچھی ہو؟ کل تمہارا بیٹا بھی آیا ہوا تھا بنا کے 6 آلو، وہ جیت گیا سب سے ماشاءاللہ. اس جیسا جیکٹ پلیٹ ہو کوئی نہیں بناتا. ان کا بیٹا ہے نا عمر، ٹاپ ایکسپرٹ ان جیکٹ پوٹیٹوز. کل اس کا مقابلہ ہوا تھا اردو کلاس میں، تو یونانیمس ووٹ سے جیتا وہ. مجھے پھر ترکیب بتا رہا تھا، کہتا تھا بات یہ ہے کہ میں اس کے سائٹ پہ اندر سوراخ کرتا ہوں ہر طرف سے، تو جو ہیٹ ہے وہ اندر جا کے اس کو خستہ بناتی ہے کہ عام لوگوں کو نہیں پتا. اور واقعی بڑا فرق یہ تھا، کیونکہ روہی شاہ کی بیٹی نے جو بنائے تھے نا، اس میں وہ اندر بھاپ سے پکے ہوئے لگ رہے تھے، وہ خستگی نہیں تھی جو اون کی ہونی چاہیے. زیادہ بڑا فرق یہی تھا. مجھے اس نے کان میں بتائی ترکیب کی، یہ میں کہ میں ساری دنیا کو کان میں بتا دیتا ہوں. ہاں وہی. کیوں جی کیا بات ہے؟ اچھا اچھا. اب تو پورا تقریباً ہو گیا ہے. طوبہ کے سوا باقی سب آ گئے ہیں. کیا وہ آ رہی ہے شاید؟ نہیں وہ تو کوئی اور ہے. آ جائے گی، کیونکہ میں نے فون سے پوچھا تھا، کہتے تھے میں نے آنا ہے، اس لیے وہ آ جائے گی. اچھا شروع کریں پھر. ڈل کمارا. آج نئی دوا شروع کرنی ہے نا. ڈل کمارا میں اس لیے چنی ہے کہ آج کل کے موسم میں میرا خیال ہے ڈل کمارا روزمرہ کام آنے والی دوا ہے. کیونکہ بعض دوائیں آپ نے پڑھی ہیں، سردیوں سے گرمی میں جائیں تو تکلیف بڑھتی ہے، بعض گرمیوں سے سردی میں جائیں تو تکلیف بڑھتی ہے، بعض موسم بہار کے وقت پڑھی ہوئی ہے نا، بعض نمی سے تکلیف بڑھتی ہے، بعض خشکی سے تکلیف بڑھتی ہے. تو کوئی نمونے یاد ہیں نمی کی؟ کس چیز سے نمی سے تکلیف بڑھتی ہے؟ کس چیز کو؟ ہاں جو میں نے پڑھانی ہے. اور ہے نہیں، ریسٹاکس چوٹی کی دوا، نیٹرم سلف، نیٹرم مور. دونوں، خاص طور پہ نیٹرم مور سمندری نمکین ہوا جو ہے بھیگی ہوئی، اس میں نیٹرم مور بہت ایگریویشن دکھاتی ہے. اور سردی سے تکلیف کس کو بڑھتی ہے زیادہ؟ خشک سردی، ایکونائٹ. ہاں کوسٹیکم میں بھی ایک جیسا خشک موسم ہو یا گرم موسم ہو، نہ ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، اگر خشک ہو تو اس میں کوسٹیکم ہے. صرف سردی کی دوا نہیں، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. یہ کوسٹیکم گرمی کی بھی دوا ہے اگر خشک ہو، اور اس کا اثر پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر پھر ظاہر ہوتا ہے تقریباً 24 گھنٹے میں. مگر وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے. ڈل کمار ہیں سردی سے برائیاں کبھی کوئی تعلق؟ برائیاں گرمی میں جانے سے، سردی سے گرمی میں جا رہے ہیں آغاز میں، برائیاں بہت مفید ہے. یہ میوکس میمبرینز کی چوٹی کی دوا ہے ڈل کمارا، نزلاتی جھلیوں کی بہت اہم دوا ہے. اور اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خاص سردی سے گرمی کی طرف یا گرمی سے سردی کی طرف، نمی سے خشکی یا خشکی سے نمی، ہر تبدیلی میں یہ میوکس میمبرینز پر یعنی نزلاتی جھلیوں پر حملہ کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں دوا حملہ کرتی ہے، مراد اس دوا میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ ایسے مریضوں کی نزلاتی جھلیوں پر ہر موسم کی تبدیلی سے جراثیم حملہ کرتے ہیں.
मगर किताबों में ये लिखा होता है कि इस दुआ में ये पाया जाता है। और आजकल चूंकि मौसम बहुत अदल बदल रहे हैं, इस सारे अरसे में आपने देखा हो कि बहुत लोगों को नज़लें हुए और बार बार हुए हैं, और एक फ्लू से बचे तो दूसरा शुरू हो गया। ये डलकमारा की खास इलामत है। इसलिए मेरे ख्याल में डलकमारा आजकल इस्तेमाल होना चाहिए। बाद मरीजों पे मैंने इस्तेमाल किया, उनके अंदर फ़ायदा देखा है उनमें। अगर उनकी अलग इलामत पहले से मौजूद हो कि ऐसा मरीज हमेशा नमी से तकलीफ उठाता है, तो इस मौसम में भी डलकमारा की ज़रूरत नहीं है। डलकमारा की ज़रूरत है जब बाकी मरीज के हिस्से नाकाबिल पहचान हो और सिर्फ ये पता हो कि बार बार तकलीफ हो रही है, हर दफ़ा मौसम के बदलने से बीमार पड़ जाता है। ऐसे बच्चे जो डलकमारा के मरीज हों, वो सारी सर्दियां ही तकरीबन बीमार रहते हैं और गर्मी सर्दी होती रहती है, और डलकमारा के नाक के अंदर प्लग्स बन जाते हैं। लेकिन ये खसूसियत इसकी नहीं है। खसूसियत ये दवा, और ये बात औरों में भी पाई जाती है चीज़ों में। मैंने सिस्टस आपको बताया था, उसमें सिस्टस बताई थी जो झिल्ली वाली, नहीं, सिक्यूटा विरोसा, वो झिल्ली वाली वो थी, या कॉकस कैक्टाई। कॉकस कैक्टाई में बताया था कि झिल्लियों में से जो भी मादा निकलता है वो लंबा बटा हुआ धागा सा लगता है। याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई है। इस तरह कंफ्यूजन हो जाता है। ज़्यादा दवाएं याद करने के बाद बाद दफ़ा फौरी तौर पर कंफ्यूजन होता है, एक दवा की सिम्टम दूसरे में जा रही होती है। बार बार कहने से, बार बार सोचने से आदत पड़ जाती है दिमाग को। अच्छा, अब इसमें जो नुमाया फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूं। इसके खिलाड़ी जो कपड़े जल्दी उतार दें, जिस्म गर्म हो, उनको भी नज़लाती तकलीफें हो जाती हैं, जिनको हों अगर, और जिनको हर दफ़ा इसका असर पड़े, बाहर से बच्चा खेल के आया, गर्मी से अंदर आया, खास सर्दियाँ ना भी हों तो कुछ देर के बाद उसको नज़ला शुरू हो जाए, या सर्दी से बाहर गर्मी में अचानक निकल जाए, धूप में जाने से भी बाद दफ़ा नज़ला हो जाता है लोगों को। ये इलामतें डलकमारा की हैं। और इसमें रात को तकलीफ बढ़ती है और आराम से तकलीफ बढ़ती है। इसकी जो कटार्स हैं वो हर जगह हैं, गुर्दे पर भी असरअंदाज होती हैं, अंतड़ियों पर भी, मैदे पर भी, और जहां ये असर दिखाएं उसके मिलती जुलती इलामतें पैदा हो जाएंगी। मसलन पेशाब बार बार आना शुरू हो जाएगा, डायरिया सा लग जाता है बाज़ दफ़ा। वो बरह रास्त असहाल की तकलीफ नहीं बल्कि नज़लाती तकलीफ होती है अंतड़ियों या गुर्दों की। गर्मियों में लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं, जब वापस आते हैं अगर नज़लाती तकलीफें हों तो उसकी भी यही दवा है। गर्मियों से पहाड़ों पर जाने से जो नज़ले शुरू हो जाते हैं अचानक, उनकी भी यही दवा है। और बाल लोगों को सर्दी लगने से पेचिश हो जाती है असहाल की बजाय, उस पेचिश की भी डलकमारा दवा है। डलकमारा अगर ऊंची ताकत में दी जाए तो इस किस्म की कमजोरियों का दिफा करती है, और अक्सर मरीज मौसम की तब्दीलियों से फिर इतना जल्दी असरअंदाज नहीं होते। अगर पसीना दब जाए, वो भी मसलन ठंड में आने से या किसी और वजह से अचानक दब जाए, उससे जो तकलीफ होगी वो भी डलकमारा की निशानदही करती है। मगर और भी उसमें दवाएं हैं, ब्राउनियां भी उसमें शामिल है।
एक इसके नज़ले में ये भी बात पाई जाती है कि नाक से शुरू हुआ, आंख में जाकर आंख को बीमार कर देता है और फिर वहां बैठ रहता है। जो नज़ला नाक से शुरू हो, पता है कि नज़ला हुआ है, फिर आंखें बाजी बोझल हो जाएं, आंखों में जो मादा निकले वो क्रोल भी कुछ करे और मुस्तकिल आंखों का आजार लग जाए लंबे अरसे के लिए, बाज़ दफ़ा क्रॉनिक हो जाता है। ये डलकमारा की अलामत है। ये नज़ला डलकमारा अगर ना दिया जाए तो बाज़ दफ़ा बहुत लंबा अरसा चलता है। आमतौर पर डलकमारा चूंकि बार बार होता है, ये नाक को मुस्तकिल प्लग कर देता है और बाल बच्चे वो नज़ला आके हट भी जाए तो फिर भी ब्रीद नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते नाक से, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता तह जमाता रहता है और नाक को प्लग कर देता है। खास तौर पर ये अपना जोर ये खिज़ां के ज़माने में दिखाती है। बल्कि हमारा आजकल जो ज़माना है ये वही है, क्योंकि खिज़ां का दौर शुरू हो चुका है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स में बाज़ दफ़ा ये अल्सरेशंस भी पैदा करती है। ये दवा अल्सरेशन पैदा कर देती है और अल्सरेशन का नज़ले के अलावा अल्सरेशन पैदा करना भी इसके मिजाज में दाखिल है, जो सिर्फ नज़लाती झिल्लियों में नहीं बल्कि जिल्द में भी, जिल्द में भी होती है और चेहरे की जिल्द पर एक्जीमे की किस्म की अल्सर्स पैदा करती है, जो जख्म होते हैं और फैलते हैं, फिर क्रस्ट बन जाती हैं। ख़ास तौर पर कल्लों पर इसका हमला होता है। बच्चों के एक्जीमा आजकल बहुत आम है, जो लंदन में तो बहुत ही ज़्यादा है। बच्चों के एक्जीमे में अगर यहाँ खुरदरी क्रस्ट बने और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्जीमा बने तो उसमें शक करना चाहिए डलकमारा पर। हो सकता है डलकमारा ही दवा हो, मगर एक दफ़ा जब बढ़ जाए तो फिर ये फेजेडेनिक हो जाता है। फेजेडेनिक या हाँ फेजेडेनिक ही होता है गालिबन तलफ़ुज़। उस अल्सर्स को उन अल्सर्स को कहते हैं जो जल्दी से फैल जाते हैं, खाने वाले अल्सर्स जो जल्दी फैल जाते हैं। इसके एक्जीमे में भी फिर अल्सर्स दाखिल हो जाते हैं और फैलने लगते हैं। और दूसरे इसमें एम्पेटिगो गालिबन लफ्ज़ है, मगर जो भी है मामूली फ़र्क है तलफ़ुज़ का। एम्पेटिगो भी पैदा करने की टेंडेंसी है। एम्पेटिगो उन छालों को कहते हैं जो क्रॉप्स की शक्ल में, छोटे छोटे गुच्छों की शक्ल में बनते हैं और फैलते हैं जल्दी। और ये दो इलामतें आर्सेनिक में भी हैं, और आर्सेनिक में फेजिडेनिक अल्सर पैदा करने की इलामत सबसे ज़्यादा नुमायां है। लेकिन आर्सेनिक और डलकमारा का मरीज बिल्कुल साफ पहचाना जाता है एक दूसरे से अलग। तो सिर्फ ये देख कर के अल्सर हैं और फैल रहे हैं या खाने लग गए हैं अंदर, जैसे मुंह में छाले हैं तो जुबान के अंदर तक उतरते हैं, खाने लग जाते हैं, गम्स को खाने लग जाते हैं। जिल्द पर हैं तो वो सुराख नीचे भी उतरते हैं और फैलते भी हैं। ये आर्सेनिक की खास इलामत है, और इसीलिए आर्सेनिक उसकी गैंग्रीन की चोटी की दवाओं में है। उसमें स्याही पैदा करने का रुझान भी है आर्सेनिक में, लेकिन डलकमारा में गैंग्रीन नहीं है। फेजिडेनिक अल्सर्स तो मौजूद हैं लेकिन गैंग्रीन नहीं होती। शिन बोन जहां भी पतली झिल्ली हो,
जल्द की सतह पतली हो, वहां भी अल्सर्स पैदा करने की टेंडेंसी डलकामारा का एक नुमाया हिस्सा है, नुमाया खासा है। आर्सेनिक और डलकामारा में एक और फर्क है अल्सर्स की शक्ल के लिहाज से। आर्सेनिक बुबोनिक अल्सर्स भी पैदा करता है जो डलकामारा में नहीं है। बुबोनिक प्लेग आपने सुना होगा लफ्ज कि नहीं? किसको कहते हैं? क्यों जी? वो ताउन जिसकी पेशगोई हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी और बहुत कसरत से उस दौर में अहमदी हुए हैं, क्योंकि जैसा फरमाया था उसी तरह पूरी हुई। उसका नाम टेक्निकल था बुबोनिक प्लेग। बुबो इन गुठलियों को कहते हैं जो बगल के अंदर दोनों तरफ होती हैं। अगर वो सूज जाएं और मुतवर्रम होकर उनमें पस पड़नी शुरू हो जाए, अगर साथ तेज बुखार हो, फूकने वाला बुखार, तो अक्सर यानी ताउन के ज़माने में ये बड़ी नुमाया अलामत होती है। बुखार 106-107 तक पहुंच जाता है, किसी तरह काबू नहीं आता और बहुत जल्दी मरीज मरता है। बेकरारी, बेचैनी, दर्द की शिद्दत नाकाबिल बयान है, मगर ज़्यादातर वो आग लगने का कहता है कि आग लग गई है। ये बुबोनिक प्लेग की अलामत है। आर्सेनिक में बुबोनिक प्लेग की इब्तदाई अलामतें पाई जाती हैं। बेचैनी है, मगर बुखार की वो शिद्दत नहीं होती जो बुबोनिक प्लेग में अमूमन पाई जाती है। इसलिए हो सकता है पैलिएटिव के तौर पर काम करे। अगर किसी वक्त ऐसा दौर हो, मसलन पहले भी हिंदुस्तान में बुबोनिक प्लेग फूटी थी, मुमकिन है दोबारा आए, तो अहमदी जो मुआलिज हैं उनको याद रखना चाहिए कि आर्सेनिक भी काम आ सकती है, बल्कि शुरू में सल्फर, मरकरी और फिर आर्सेनिक, इन तीनों पर ज्यादातर इन्हिसार रह सकता है। एनलार्जमेंट और हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स, ये तो दोनों में मुश्तरक है, डलकामारा में भी और आर्सेनिक में भी। लेकिन जो मैंने बताया ना, बुखार और वो खासतौर पर बगलों की गुठलियों को सूजना, पीप पड़ जाना, ये आर्सेनिक का खासा है। चीक्स का मैं आपको बता चुका हूं, वो भी नोट में लिखा हुआ है यहाँ। बच्चे की चीक्स का बता चुका हूं ना आपको। यहाँ खुरदरे हो जाते हैं दोनों तरफ से और फिर वो फैलते हैं, फिर उनमें अल्सरेशन भी शुरू हो जाती है। और सर पर भी इसकी एरप्शन होती है जो मॉइस्ट होती है, जो मेजरियम से मिलती है। मेजरियम में लगता है कि सारे सर के ऊपर एक झिल्ली आ गई है, उसके अंदर पस पल रही है, उसके अंदर बैक्टीरिया, पस वगैरह उबलते हैं। बहुत ही खौफनाक नक्शा है जिसमें से बदबू बहुत उठती है। डलकामारा में सर की एरप्शंस कुछ उससे मिलती है, लेकिन वो इंतहा नहीं पाई जाती और बदबू इतनी नुमाया नहीं है जितनी उसमें है। वो अगर दब जाए सर का एजिमा तो नाक में वो उससे बड़ी सख्त बदबू वाला नजला मुस्तकिल दायमन ठहर जाता है, उसको अजीना कहते हैं। मेजरियम की अलामत बता रहा हूं आपको, ये डलकामारा की नहीं। डलकामारा का नजला सेटल होता है जो मुस्तकिल आंख में सेटल होता है, सर पे नहीं या नाक के अंदर नहीं। आया, हमला किया, फिर गया, फिर दोबारा नाक पे हमला किया या किसी जगह, ये इसकी आदत है। लेकिन सेटल अगर होता है तो ये आंखों ही में होता है हमेशा। लेकिन एक्जीमे का नजरे में बदलना इसमें नहीं पाया जाता। वो किस में पाया जाता है? मेजरियम। और इतना नुमाया है उसमें कि एक दफा एक मरीज को जो पुराना नजले का मरीज था, बदबूदार नजले का, उसको मैंने दिया
تو سر پہ ایگزیما آ گیا اور نزلہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس وقت مجھے اس نے بتایا کہ مجھے پہلے ایگزیما ہی ہوتا تھا، وہ ٹھیک کیا کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے، تو اس کے بعد یہ نزلہ مستقل رہ گیا. پھر وہ اللہ کے فضل سے میزرین ہی سے وہ سر کا نزلہ بھی ٹھیک ہوا، نہ سر کا ایگزیما بھی ٹھیک ہوا. جو ڈلکمارا سے ملتی جلتی ایگزیما کی علامتیں ہیں، ان میں نمایاں بعض آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کبھی ایک کام آ جاتی ہے، کبھی دوسری، مگر عموماً ان کے دائرے میں رہتی ہے. سیپیا، آرسنک، گریفائٹس، ڈلکمارا، پیٹرولیم، سلفر، کیلکیریا کے بعد مختلف سالٹس، اور رسٹاکس بھی اگر چھالے بڑے ہوں. اگر بہت بہنے والا ایگزیما ہو اور بڑے بڑے بلابز ہوں تو اس میں رسٹاکس سب سے نمایاں چیز ہے. اور اس کے علاوہ 2 دوائیں ہیں جو آپ کو ایگزیما میں یاد رکھنی چاہیے. کروٹن اور ایناکارڈیم. ایناگیلس بھی ہے، ٹھیک ہے. ایناگیلس کی ایک خاص علامت ہے جو باقیوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. وہ ہیل ہو جاتا ہے پھر اس کو جہاں سے ٹھیک ہوتا ہے اسی جگہ دوبارہ پھر ایگزیما اگتا ہے، اور بار بار اس طرح ہوتا ہے. شفا ہو گئی، بالکل صحت مند جلد ہونے کے بعد پھر وہیں سے پھر دوبارہ ایگزیما. یہ جو بار بار کی ضد ہے ایگزیما کی، اسی جگہ جہاں شفا ہو چکی ہو، یہ عجیب بات ہے. کیونکہ عام طور پر ہومیوپیتھک میں جو ہومیوپیتھی دوا کے رد عمل سے ایگزیما ٹھیک ہو تو وہاں نہیں ہوتا، پھر اور جگہ کچھ ہو جائے گا، لیکن صاف جگہ صاف ہی رہتی ہے. بار بار ریپیٹ کرنا اسی جگہ پر جو ٹھیک ہو چکی ہو، یہ ایناگیلس کی علامت ہے خاص طور پہ. اور مقام ایگزیما کا اس کا اور کروٹن کا اور رسٹاکس کا تینوں کا ملتا ہے. یعنی ران کے ارد گرد بدن کے نچلے حصے پر بڑا نمایاں ایگزیما ہو جاتا ہے. اور ایناکارڈیم سارے بدن میں عام ہے، لیکن اس کے چھالے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس میں عام طور پر ورم پائی جاتی ہے جو بہت گہری کھجلی کو کھجلی کے اوپر ورم کی تہ چڑھی ہوتی ہے. وہ ناقابل برداشت چیز ہے کہ کھجلی کرو اور اندر نہ پہنچے، ہاتھ نہ پہنچے اندر. وہ ایناکارڈیم کی علامت بھی ہے اور فاسفورس کی بھی علامت ہے. فاسفورس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ فاسفورس میں بدمزگی بہت ہے، خشکی اور غصہ دلانے والی خارش جو اعصاب کو جھنا کے رکھ دیتی ہے. ایناکارڈیم میں مزہ تو ہے، لیکن جہاں مزہ آنا چاہیے وہاں پہنچتا نہیں ہاتھ. کھجلی کا جو ایک مزہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہیں اندر، لیکن اوپر سے کری جائے اندر پہنچتا نہیں. جو فاسفورس کا ورم اور اس کی کھجلی ہے وہ بڑی بدمزاج ہے، جس کو اسی کو پتہ چلتا ہے. مجھے ہو چکی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. الرجی ہوئی تھی ایک اس سے ملیریا کی انگریزی دوا سے. ہاتھ بالکل ڈبروٹی کی طرح ہو گئے تھے اندر کی طرف سے، پاؤں بھی، اور زیادہ تر ہتھیلیوں اور تلووں میں اس نے زور دکھایا تھا. اور اس قدر شدید بے چینی اور اعصاب میں بدتمیزی پائی جاتی تھی، کوئی اس میں لحاظداری نہیں تھی. اندر ہے کہیں اور گھبراہٹ بھی، ارد گرد سناہٹ جو نیند کو قریب تک نہیں آنے دیتی. دوسرے ایگزیما میں بچہ سو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ مستقل جاگے انسان 24 گھنٹے، کیونکہ اس کی بدمزگی کی وجہ سے نیند کا مزہ آ ہی نہیں سکتا. وہ پھر مجھے فاسفورس کا خیال آیا. ایک ہی خوراک یوں لگا جس نے اندر سے ساری تکلیف نچوڑ لی ہے. بیٹھنا شروع ہو گیا، جوش ختم، سنسناہٹ ہو کے آرام سے وہ بیٹھ کے
और पहली दफ़ा फिर गहरी नींद आई उसके बाद, फिर एक दफ़ा दोबारा ऐसा हुआ, फिर यही हुआ। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि ऐसी तकलीफ में फास्फोरस एक चोटी की दवा है, बेहतरीन और फौरी काम करती है। एनाकार्डियम का और मिजाज है, वो मरीज हर वक्त यूं करता रहता है, हर वक्त, और ज़्यादा रानों के इर्द गिर्द उसमें रानों पर, मगर वो जगह जो मैं कह रहा था रस्टॉक्स वगैरह, वो एनाकार्डियम की ऐसी इलामत नहीं है। रानों पर होता है वैसे खास तौर पर, ये ठीक है, हाथों पर भी होता है, बाजू में भी होगा। छोटे दाने या छोटे छाले और उसकी पूरी क्रॉप जब एक्जिमा बन जाए, अगर आगाज हो, खारिश हो, तो वही बता चुका हूं, गहरी होगी। बाद लोगों का दिल चाहता है कि वो छुरी से काट दें, अंदर पहुंचे किसी तरह जहां खुजली हो रही है, लेकिन इसकी वर्म वहां तक पहुंचने नहीं देती। सीपिया आमतौर पर एक्जिमा में सल्फर के अलावा बहुत ही मौसर दवा है। जिन जगहों में पोल्यूशन है कारों की, पेट्रोल वगैरह की, उनमें पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम दिखाती है। लेकिन यहां मैंने देखा है कि पेट्रोलियम के अलावा रेडियो ब्रोमेटम 30 में 7 मिला दिया जाए तो एक अच्छा नुस्खा है, क्योंकि रेडिएशन भी है फिजा में यहाँ, और पेट्रोलियम का वेस्ट भी बहुत है फिजा में। हेडेक्स इसमें होती हैं डैम्प वेदर से, कोल्ड से, जैसा कि पहले बयान कर चुका हूं। रोमेटिक हेडेक्स भी होती हैं इसमें। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, कैक्टस पढ़ा चुका हूं, है पढ़ाया था पहले, ज़िम्मन जिक्र किया था, पढ़ाया तो नहीं था ना? नहीं। कैक्टस का दरख्त कहाँ उगता है? डेजर्ट में, कहाँ? शहरान शहर का सिर्फ उनको पता है। रबुआ में भी है, जी शहरान में। और मियां तो जहन्नम के दरोगा बनने के अहल हैं। इनका दरोगा जो है वो फरिश्ता होगा, वो जहन्नमी नहीं होता, वो जहन्नम से बिल्कुल इम्यून होता है, क्योंकि इनको ये आलाज पता है कि जहन्नम की तह में ये उगता है। असलुहा फिल जहीन, वो थूर जिसका जिक्र कुरान शरीफ में मिलता है, कहते हैं उसकी जो जड़ है वो जहन्नम में है, और ये मिजाज है थूर का, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है। थूर वैसे तो इंसान सोचता है कि खाने वाली चीज नहीं, बहुत ही खौफनाक, बदसूरत और कांटों वाला और नजर को धक्का देने वाला पौधा दिखाई देता है, लेकिन सहरा में इसका भी अपना एक हुस्न है, और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हर तरफ शाखों पे शाखें निकालते चले जाते हैं, और बाद सहराओं में इतने ऊंचे हो जाते हैं कि बड़े कदा व दरख्तों का मुकाबला करते हैं। लेकिन जो तकलीफ वाली चीज, जो इसका असर अंदाज होने वाला हिस्सा है, वो फल है इसका। थूर का फल बहुत लजीज, बहुत खुशनुमा, सुर्ख रंग और गुलाबी रंग मिला जुला, बहुत ही प्यारा फल दिखाई देता है, और इसका जूस लजीज है, लेकिन उसकी लज्जत के साथ ही उसके अंदर कोई आखिर पर एक चीज ऐसी रहती है जैसे एक कसैला पानी या कोई खास अच्छी ना लगने वाली बू सी रह जाती है, वो आखिर पर जाहिर होती है। जो लोग इसको ज्यादा खाते हैं उनको जरूर पेशाब की तकलीफ होती है, और गुर्दों पर बहुत बुरा असर करता है, और पेशाब में न सिर्फ जलन बल्कि स्पेज़म हो जाते हैं, और बहुत तकलीफ दे पेशाब की इलामत ज़ाहिर होती है, जो कैंथरिस वगैरह दूसरी इलामतों से, दवाओं से कुछ मिलती तो है, लेकिन फ़र्क है। कैंथरिस में जलन है बहुत पेशाब में,
قطرہ قطرہ آتا ہے، آگ کی طرح جلتا ہوا قطرہ آئے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ. کیکٹس میں اس آگ کے ساتھ اسپیزم ہے بہت اچانک، اور یہ اس کا اسپیزم ہر جگہ جہاں بھی کیکٹس کی تکلیف ہوگی وہاں پایا جائے گا. اسپیزمز کی جو سرکولر فائبر جس کو کہتے ہیں نا، مسلز وغیرہ کے چکر جن میں ہو، چھلے دار جو فائبرز ہیں جس سے جو پیشاب وغیرہ کو روکنے اور یا جاری کرنے کے لیے ویلز ہوتے ہیں سارے، ان سرکولر فائبرز پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور حملہ ایک دم کرتا ہے. بعض لوگ ایک دم دل کو ہاتھ مارتے ہیں کہ گیا، جیسے وہاں جکڑ دیا کسی نے یوں مٹھی میں لے کے. وہ خاص طور پر کیکٹس کے مریض ہوتے ہیں اور اسی لیے دل میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. دل کی بیماریوں میں یہاں تک کہ جو آرگینک بیماریاں بن چکی ہوں، جو دل کے مسلز پر اثر انداز ہو چکی ہوں، اگر کیکٹس کی یہ علامت پائی جاتی ہے تو کیوریٹو بھی ہے. وہ ایسے امراض سے خدا کے فضل سے شفا دے دیتا ہے جس کے لیے ایلوپیتھی میں کوئی علاج نہیں ہے. ایک آرگینک بیماری اگر ہو جائے، دل کے مسلز پھیل چکے ہوں، ویلز خراب ہو جائیں، تو ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے، آپریشن ہوتا ہے بہرحال. تو ہومیوپیتھک میں ہو جاتا ہے اور بارہا میں نے دیکھا خدا کے فضل سے پھیلے ہوئے دل نارمل سائز پہ آنے لگتے ہیں. لیکن کیکٹس کی یہ علامت یاد رکھیں، گلے میں بھی ہوگا تو بڑی زور سے جکڑ دے گا گلے کو، اور ہر جگہ خون کا رش اور سپیزم. چہرے پر بھی خون کا رش ہوگا، دل کی طرف بھی ہوگا، گردوں کی طرف بھی ہوگا، انتڑیوں کی طرف بھی ہوگا. خون کا دوران ایک دم بڑے، اس یہ کس دوا سے ملتا ہے دوران خون کا ایک دم اجتماع؟ بلڈونا، اور اس میں بھی اسپیزم ہے. پھر فرق کیسے کریں گے آپ؟ فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ چہرہ بھی اس کا سرخ ہوگا. کس کا؟ اور اس کا؟ دھڑکن ہوگی بیلاڈونا میں، تھروبنگ دھڑکن ہوگی بیلاڈونا میں. اس میں بڑی سا دھڑکن ہے. دھڑکن تو کیکٹس میں اتنی ہے کہ میں بتانا بھول گیا، شکریہ آپ نے یاد کرا دیا. بیلاڈونا کو بھی بیٹ کرتی ہے اور سارے جسم میں دھڑکن ہو جاتی ہے. ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے تو سارے انگلیوں کے پورے تک دھڑکنے لگتے ہیں. بنیادی طور پر وہ دل کی کمزوری ہے دراصل. ہاں جی، اس میں لگاتار ہوتا ہے اور اس میں صرف جاپا پڑتا ہے جی. جس میں لگاتار ہو جائے کیکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جب جہاں بھی اس کا رش ہوتا ہے ایک دم ایسے کرتا ہے کیسے؟ اور بالا ڈلن ایسے ایسے. آپ کا ہاتھ تو ٹیلی ویژن والوں نے دیکھا، میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. کہتے ہیں جو کیکٹس ہے اس میں تو ایسا کرتے ہیں ایسے، اور بیلاڈونا میں ایسے ایسے. دونوں ایک ہی طرح ہے، صرف زور کا فرق ہے لگا ہے. بیلاڈونا میں بھی بڑا سخت تشنج ہوتا ہے، بہت زوردار، لیکن کیکٹس میں بخار نہیں ہوتا. بیلاڈونا میں گرم ہو جاتا ہے وہ حصہ، اور جہاں بھی بیلاڈونا کا اثر ہے وہاں گرمی نمایاں ہوتی ہے. اس میں دباؤ تو ہے لیکن گرمی اور بخار خاص طور پر انقاع ہے، وہ نہیں پایا جاتا. ایک اور بات، بیلاڈونا میں خوف نہیں ہے. بیلاڈونا کے مریض میں سٹوپر تو ہے، بے ہوشی، غفلت اور تکلیف کی شدت، مگر بے چینی اور خوف نہیں ہے. ڈلکا مارا کے مریض کو جب مثلا دل میں، کیکٹس کے مریض کو جب دل میں اچانک دھکا لگتا ہے تو اتنا شدید لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بس اب بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے ایکونائٹ والی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. شدید خوف عام طور پر اس کی طبیعت میں خوف نہیں ہے، مگر بیماری کے اچانک پن کی وجہ سے اور اس کے کیکٹس کے خصوصی مزاج کی وجہ سے اس میں موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے.
اور بعض کنٹریکشنز اس طرح ہیں جس طرح کہ ایک تاریں کسی جا رہی ہوں ارد گرد، اسٹرنگز میں چکر دے کے تو انسان اس کو تن رہا ہو. یہ چیز بیلاڈونا میں نہیں ہے. سب جگہ ٹائٹنس کنسٹرکشن، یہ جو گلے کی کنسٹرکشن ہے ٹائٹنس جو بعض دفعہ کالر بھی نہیں بند کرنے دیتی، اور کس دوا میں پائی جاتی ہے نمایاں؟ لیکسز میں ہائیڈروسیانک ایسڈ اور ہائیڈروفوبینم میں یہ ٹائٹنس اس طرح نہیں پائی جاتی. جب ان کا حملہ ہو تو بڑا سخت اسپیزم لمبے عرصے کے لیے جکڑ دیتا ہے. یہ جو میں ٹائٹنس کہہ رہا ہوں یہ علامت خاص طور پر اس میں ہے لیکسز میں بھی اور گلونائن میں بھی پائی جاتی ہے. یہ جو دوا ہے یہ اسپیزم کی جو خاص علامت ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ زخمی سا ہو جاتا ہے وہ عضو جہاں اسپیزم پایا جائے. اور یہ عورتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے اگر یہ علامتیں پائی جائیں، خاص طور پر نو بیاہتا عورتوں کے لیے یہ دوا پیش نظر رہنی چاہیے. جب ایسی کوئی دلہن آپ کے سامنے آئے جس کو یہ علامتیں غیر معمولی طور پر شادی کے بعد ظاہر ہوں تو اس کا علاج کیکٹس سے ہونا چاہیے. یوٹرس میں بھی پھر یہ کنسٹرکشن پہنچ جاتی ہے اور سارا لگتا ہے رحم یوں سکڑ کے گچھا ہو گیا ایک دم، اور تکلیف سے چیخ نکل جاتی ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اس قسم کی نمایاں کنسٹرکشن کیکٹس ہی کی علامت ہے. اس کی جو کنسٹرکشنز کا احساس ہے وہ جسم کے ہر حصے میں ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے حصوں میں بھی جہاں عام طور پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں بھی کنسٹرکشن ہوگی. مثلا یہ اتنا سا حصہ یہاں یوں کہ کنسٹرکٹ ہو گیا، ہاتھ کے پیچھے یہاں کنسٹرکشن ہو گئی. تو جہاں اجنبی جگہوں پہ جہاں عام طور پر تشنج نہیں ہوا کرتے وہاں کسی خاص حصے پر کنسٹرکشنز کا احساس سے بند گھٹ دیا گیا ہے اور تشنج بھی ہو بعد میں، یہ کیکٹس کی نمایاں علامت ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے. گاؤٹ اور رومیٹزم میں بھی اس کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے معروف حصوں میں. بعض دفعہ رومیٹزم اور گاؤٹ میں بعض حصوں پر خون رش کرتا ہے، ہر جگہ نہیں، ہر گاؤٹ کی قسم میں نہیں، بعض میں مثلا کولچیکم میں، اور وہ نمایاں ہوتا ہے پاؤں کے جو انگوٹھا اس کے ارد گرد کا حصہ ہے وہ متورم ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں لگتی اس کے اوپر. یہ کس چیز میں ہے؟ یہ کولچیکم اور بنزوئک ایسڈ، سمجھیں؟ اس میں ان جگہوں میں بھی اسپیزم ہوتا ہے. گاؤٹ جمع اسپیزم، یہ ایک عجیب کمبینیشن ہے جو اس دوا میں پایا جاتا ہے. دل کے امراض میں اس کا بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے اگر تکلیف دل ہی کے حصے میں اسی حصے میں محسوس ہو. انجائنا میں تکلیف اسٹرنم میں ہوتی ہے
ये जो हिस्सा है ना छाती के बीच की लकीर, इसमें दर्द होती है, इसी में कंस्ट्रक्शन हुआ करती है। लेकिन ये कैक्टस उससे अलग इसलिए है कि इसमें कंस्ट्रक्शन, दिल की कंस्ट्रक्शन दिल ही के हिस्से में होती है। वही किसी ने जैसे एनिमल में डाल दिया हो, किसी ने जकड़ दिया हो यूं करके, जिस तरह पकड़ते हैं ना, प्लास से किसी चीज को पकड़ लेते हैं, ऐसी कैफियत होती है। तो दिल की बहुत सी तकलीफों में मुफीद है अगर दिल की तकलीफ दिल ही में महसूस हो। हार्ट में एनवलाजमेंट भी हो गई हो, मरमर शुरू हो चुके हों, अगर ये कंस्ट्रिक्शन जो इसकी है इलामत है ये इसमें पाई जाती है, तो कैक्टस खुदा तआला के फजल से क्यूरेटिव है। ये मरीज को वक्ती आराम नहीं देती, खुदा के फजल से मुस्तकिल शफा बख्शने का इसमें मादा पाया जाता है। किडनीज में पहले बता चुका हूं, उसकी तकलीफों में अगर क्रॉनिक हो जाएं तो वर्में पैदा हो जाती हैं, पांव सूज जाते हैं, टांगें सूज जाती हैं, फुलफुली वर्में। ऐसी सूरत में भी अगर कैक्टस की इलामतें वो स्पेज़म वाली पाई जाती हों तो सारे हिस्सों को शफा बख्शने की ताकत है इसमें, वो फज़ल ताला। बाज़ दफ़ा और कोई इलामत नुमाया ना हो तो ये जो कंस्ट्रिक्शंस का अचानकपन और इनकी शिद्दत ही कैक्टस को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। तफसीली तमीज़ करने वाले झगड़े ना भी हों कि इस दुआ को उससे तमीज़ किससे कैसे की जाए, इसकी उससे तमीज़ कैसे की जाए, सिर्फ ये बात, दो बातें पाई जाएं कि कंस्ट्रिक्शन हुई है अचानक, बहुत तेजी से हुई है, बहुत सख्त हुई है और उसने मरीज को खौफजदा कर दिया है। ये इलामतें इस तर्ज पे पाई जाएं तो बिला तरद्दुद कैक्टस दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कैक्टस इसकी दवा हुई तो बहुत तेजी से ठीक कर देगा, अगर ना हुई तो नुकसान कोई नहीं है। इसलिए कैक्टस हंगामी दवाओं के तौर पर आपके डब्बों में रहना चाहिए। ठीक है ना, आपके डब्बे में रखा हुआ है। हाँ जी। इसमें जो रूमेटिज्म कैक्टस से ताल्लुक रखता है, उसमें एक बात याद रखें कि बाजुओं के ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स, रानों के मसल्स, इनमें कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि शुरू में मैं आपको बता चुका हूं इसकी कंस्ट्रिक्शन का सर्कुलर फाइबर से ताल्लुक है। जो लॉन्ग मसल्स हैं उन पर कैक्टस का तशन्नुजी असर कोई नहीं है, लेकिन बाज दवाएं हैं जिनका लॉन्ग मसल्स पर नुमाया असर होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली दफा। क्या थी वो? कॉलोसेंट। जीत गई आपकी बेटी, माशाल्लाह। कॉलोसेंट लॉन्ग मसल्स किसी तकलीफ में, उनके तशन्नुज में बहुत नुमाया असर रखती है। तो ये देखने वाली बात है कि लंबे फाइबर्स का तशन्नुज है या सर्कुलर फाइबर का। इसका सर्कुलर फाइबर से ताल्लुक है। लंबे मसल्स में बेलाडोना भी है, कॉलोसिंथ भी है, लेकिन इसका लंबे मसल्स पे कोई असर नहीं है। फिर घुटनों में होगी तो क्या घुटनों में स्पैज़म होगा? घुटनों में पता नहीं मुझे। सर्कुलर है उसमें। हल्को यूं कर हर चीज सर्कुलर हो जाएगी।
इधर मैंने कहा यूं करके सर्कुलर बना दो, घुटना भी गोल, सर भी गोल है, हर चीज गोल गोल ही है, उंगलियां भी गोल हैं। सर्कुलर फाइबर और चीज है। सर्कुलर फाइबर वो छल्ले होते हैं जो चीजों को अखराज को रोकने के वक्त तंग रहते हैं, जब चीजें निकलने का हुक्म आ जाए तो खुल जाते हैं। इजाबत में, पेशाब में, रोजमर्रा यही फाइबर हैं जो आपके काम करते हैं। गले के फाइबर्स हैं निगलने के लिए, वो सर्कुलर फाइबर सुगड़ते हैं, उगलने के लिए खुलते हैं। तो ये जो सर्कुलर फाइबर्स हैं इनकी बात हो रही है। हमने वो सारा मामला ही गोल कर दिया। बेलाडोना के अगर दिमाग पर रश है, मसलन हमला हुआ है, बहुत ज्यादा रश है ब्लड का, तो वो दिमाग पे तो कंस्ट्रिक्शन नहीं पैदा करता, वहाँ रेविंग सी और कंजेस्शन पैदा कर देगा। लेकिन एक्सट्रीमिटीज में जिस तरह क्यूपरम का असर होता है वहाँ कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। मगर कैक्टस दिमाग के हमले में अगर दिमाग की तरफ रश है तो नहीं करता। उसकी वजह है कि वहाँ सर्कुलर फाइबर है कोई नहीं और इसका असर दूर दराज इलाकों पर नहीं पड़ता, इसलिए ये भी एक पहचान है। कैक्टस का मरीज अगर उसके दिमाग पर हमला है खून का तो वो बेहोशी की तरफ मायल हो जाएगा, स्टूपर की तरफ मायल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रिक्शंस नहीं है। बेलाडोना की दिमाग की कंस्ट्रिक्शंस पाँव के अंगूठे तक भी ज़ाहिर हो जाती हैं, वहाँ भी धड़कन और वो जाफा जिसको हम कहते हैं। चलें जी, चक्कर फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा, आराम से कम, बिस्तर में टर्न करने से नुमाया, डीप इंस्पिरेशन लेने से भी बाद में चक्कर आ जाते हैं। यानी हरकत किसी किस्म की जो है वो बैलेंस को बिगाड़ती है। इसमें और कौन सी दवाएं हैं इस किस्म के चक्रों में? हाँ, और कोनियम में खासतौर पर लेट के करवट लेने से होता है हमें। अगर लेटने पे दाईं तरफ करवट लेने से चक्कर आए लेकिन बाईं तरफ से लेटने पे ना आए तो उसमें गालबन सिक्यूटा है या कोई दवा है जिसका इससे ताल्लुक? गालबन सिक्यूटा है, इसमें दाईं तरफ एक तरफ लेटने से आते हैं, दूसरी तरफ लेटने से नहीं आते। अच्छा, और किस तरह लेटने से आते हैं? दाईं तरफ करवट लेने से आते हैं और बाईं तरफ आराम रहता है। अगर बाईं तरफ से तो यही इलाज है। तो चक्कर याद करा दिया करेंगे। गालबन उसमें है, तो सिक्यूटा में है गालबन। ये खा के देखें बताना फिर। इसका सर दर्द अमूमन दाईं तरफ होता है और शोर लगता है जैसे बकाया हिट किया है दिमाग को किसी चीज ने। आवाज सॉलिड चीज की तरह दिमाग को हिट करती है अगर दर्द हो रहा हो तो। पल्सेशंस तो बेलाडोना में भी होती है ना। फर्क क्या है? वहां हॉट होता है आदमी, जो अजाब पल्सेट करें बेलाडोना में वो हॉट जरूर होंगे, लेकिन इसमें हॉट नहीं होते। बगैर हीट के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर भी वो पल्सेट करते हैं। हर जगह नब्ज महसूस होती है, यानी सिर्फ यहाँ उंगली हाथ पे कलाई पर उंगलियां रखने से नहीं बल्कि हर जगह नब्ज धड़क रही होती है।
बाएं बाजू में अगर नमनेस हो और कुछ कंस्ट्रिक्शंस भी हों इस शोल्डर से लेके नीचे तक, तो ये कैक्टस को तलब करती हैं। और बाज़ दफ़ा दिल की बीमारी के आगाज़ में ये अलामत पैदा होती है, मगर ज़रूरी नहीं कि बाएं बाजू की दर्द दिल ही की हो। बसा औक़ात मैदे की अल्सरेशन से भी, मैदे की तेज़ाबियत से भी यही अलामत पैदा हो जाती है। मगर अगर कंस्ट्रिक्शन हो, जैसे टाइट करके कस दिया गया है, और या धड़कन हो और साथ नमनेस भी हो, तो फिर कैक्टस दवा है और बिलअमूम इसका दिल से कुछ ताल्लुक होता है। तो मैंने फैसला किया जल्दी जल्दी दवाएं पढ़ाऊंगा आपको निस्बतन। आज तीसरी दवाई भी शुरू करने लगा हूं, क्रियोजोट। क्रियोजोट पढ़ा तो नहीं चुका पहले। इसके अंदर 3 इलामतें नुमाया हैं जो क्रियोजोट बना देती हैं। तमाम डिस्चार्जेस काटने, जलाने और करोड करने वाले होते हैं। एक्सक्यूरिएटिंग जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, यानी छीलने वाले और खराश पैदा करने वाले। और पल्सेशन इसकी कैक्टस से मुकाबले करती है, मगर तशन्नुज वो नहीं है जो कैक्टस में पाया जाता है। क्रियोजोट में पल्सेशन बहुत बहुत पाई जाती है। और तीसरी खास अलामत इसकी ब्लीडिंग है, जो बहाना चाहती है। आंख में वरम है, डॉक्टर यूं उंगली लगा के देखेगा तो थोड़ा सा ब्लड लूज कर जाएगा। यूट्रस में भी यही कैफियत पैदा हो तो ऐसी औरतों को मुस्तकिल ब्लीडिंग की बीमारी लग जाती है। वक्त से पहले मेंसेस और ब्लीडिंग, जो मेंसेस खत्म हो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चलता औरत को कि मेंसेस खत्म होकर बीमारी की ब्लीडिंग शुरू हो गई है, वो ब्लीडिंग फिर भी जारी रहती है। ये ब्लीडिंग का किसी बहाने से भी हो जाना और जिस्म के हर हिस्से में ब्लीडिंग का रुझान पाया जाना, ये क्रियोजोट की खास अलामत है। गम्स भी फुसफुसे से स्पंजी से होकर दांतों को छोड़ते हैं, और हाथ से भी आप अगर मुंह साफ करेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्रश से लाजमन ब्लीडिंग होगी। इसलिए ये जो ब्लीडिंग वाला इसका हिस्सा है, इसको खास तौर पर पेश नजर रखें। आमतौर पर सुर्ख ब्लीडिंग होती है, मगर बीच में स्याह ब्लीडिंग का भी एक गश सा आता है, और औरतों को बाद 2-2, 4-4 दिन सख्त स्याह ब्लीडिंग भी होती है, जबकि नॉर्मली सुर्ख हो रही होती है। इसलिए क्रियोजोट की ये अलामतें बाद और दवाओं में भी हैं, मगर क्रियोजोट में बड़ी नुमाया हैं। पल्सेशन, धड़कनें, ब्लीडिंग, बात बात पर, मामूली बहाने पर, और तीसरी चीज क्या है? क्या? छीलने वाला माता नहीं। छीछी कह रही थी, छीलना कह रही थी आप, मुझे यही समझ नहीं आया कि छीछी क्या लगाई आप लोगों ने। खराश पैदा करने वाला, छील देने वाला अखराज, ये इसकी खास अलामत है। प्रिक हो जाए ना जरा सा पिन का, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बाज़ दफ़ा आंसुओं में भी खून पाया जाता है। मुंह के जो बच्चों के आपने देखे होंगे, बाल बच्चों के मुंह के किनारे छिले हुए और जख्मी होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह क्रियोजोट है, क्योंकि अगर क्रियोजोट की अलामतें पाई जाएंगी तो लुआब जो निकलता है यहाँ किनारों पे लगता है,
خاص طور پہ رات کو سوتے وقت وہ ساری طرف سیل دیتا ہے، اور ایسے بچوں کے منہ کے دونوں کنارے ضرور زخمی رہتے ہیں، اور ناک کے کنارے بھی نیچے چھلے ہوئے زخمی، ایک تو نزلے میں ہو جایا کرتے ہیں بعض دفعہ وہ رگڑنے سے، بار بار رومال استعمال کرنے سے. یہ ایک مستقل علامت ہے ایک، اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے. وہ کریوزوٹ کی علامت ہے، کیونکہ جو اخراج ہلکا ہلکا رشتہ ہے ناک سے بھی، وہ بھی چھیلنے والا ہے، اور منہ کا لعاب چھیلنے والا ہے. پیشاب میں بھی تیزی ہے، سمارٹنگ ہے. سمارٹنگ کہتے ہیں ایک دم جیسے ڈنگ مار دیا ہو کسی نے. بس کیکٹس کے ساتھ میں نے اس لیے خاص طور پہ اس کو پڑھایا ہے کہ اس میں جو اسپیزمز ہیں جگہ جگہ، تھرابنگز، دل کی دھڑکنیں ہر جگہ محسوس ہونا، یہ کیکٹس اور ان دونوں کو قریباً ہم پلہ بناتا ہے. ایسی نمایاں علامتیں ہیں ان دونوں میں. مگر تھرابنگ کے ساتھ شدید اسپیزم اور درد یہ اس میں نہیں پایا جاتا، یہ کیکٹس کا حصہ ہے. نوز بلیڈ ایسے بچوں کو اکثر ہوتی رہتی ہے. لمبے عرصے تک چلنے والے ہیمریجز، خواہ وہ کڈنی سے ہوں، خواہ وہ یوٹرس سے ہوں، خواہ وہ ناک سے ہوں، آنکھوں سے ہوں، آپ کو ہمیشہ کریوزوٹ کی یاد دلائیں گے یا دلانی چاہیے. اس پہلو سے عورتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے. ان کی بلیڈنگ چھلنے سے، پریشر سے، کسی طرح سے بھی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے. یعنی بلیڈنگ اچھی چیز نہیں، یہ دوا بہت اچھی ہے. اس میں ایک چیز ہے، اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. کیکٹس میں عموماً اریٹیبلٹی نہیں پائی جاتی، یعنی مزاج کی تیزی اور غصہ اس میں نمایاں ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ کیموملا کا مقابلہ کرتا ہے غصے میں اور تیزی میں. مگر کیموملا ایک مستقل عادت ہے، اس کے مریضوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. یہ مستقل مزاج نہیں ہے اس کا. بعض دفعہ بیماری جب شدت اختیار کرے اور ہر وقت تنگ کر رہی ہے، چھیل رہی ہے، تو آدمی چڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے طبیعت میں کیموملا والی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. کیموملا کا مریض تو اچھا ہو یا ٹھیک ہو یا بیمار ہو، ہر حال ہی میں وہ غصے والا ہے. چیز طلب کرے گا، پھینک دے گا. بدخلقی پائی جاتی ہے کیموملا میں. منسٹرل فلو سے رونیس پیدا ہو جاتی ہے. چھیلنے والا جو بھی اثر ہے وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. دوسرے، بعض دفعہ اس کے اخراجات جب سیاہی مائل ہوں تو بدبودار بھی ہوتے ہیں، بہت نمایاں بدبو پائی جاتی ہے. اس لیے بدبو کے وقت سیاہ ہوں گے، ورنہ نہیں. گمز میں آپ کو پڑھا ہی چکا ہوں. کھلے اسپنجی ہو جانا، پھیل جانا، خون کا اخراج. ایک اور علامت اس کی بہت اچھی ہے جو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، بڑی کیوریٹو بھی ہے اس میں. ایک تو رات کو بچوں کے پیشاب میں بھی کارآمد ہے یہ، مگر جس وجہ سے وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے میں بھی عام طور پر آدمی بیٹھا ہوا اس کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا. جب پیشاب آئے گا تو ایک دم آئے گا، اس زور سے آئے گا کہ ناقابل برداشت ہے. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ غسل خانے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی لگتا بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے.
تو یہ جو علامت ہے یہ اس کی علامت ہے کریوزوٹ کی. سمجھ گئے؟ کئی دفعہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اس مرض کے متعلق. اور کریوزوٹ اگر کچھ عرصہ کھلائی جائے، یہ ایک دم نہیں کہ 2-3 خوراکوں سے ٹھیک ہو جائے. میں نے جو دیکھا ہے اس کو کچھ عرصہ کھلائی جائے تو رفتہ رفتہ جو پیشاب آنے پر حاجت کی تیزی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور پیشاب کو روکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ کریوزوٹ میں جو سپیزمز ہیں کیکٹس کی طرح، یہ غالباً یہی ہیں جو ذمہ دار ہیں اچانک پیشاب کے نکل جانے کے. جب وہ پیشاب آتا ہے، دباؤ اس کا ہوتا ہے جب، تو ساتھ اس کا سپیزم ہو جاتا ہے اور سپیزم کے زور سے سپٹ کر کے پیشاب کو نکال دے گا وہ. اور سپیزم پر بندے کا اختیار کوئی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا مسکولر ویکنس سے وہ تعلق نہیں ہے جتنا سپیزموڈک ٹینڈنسی سے تعلق ہے. معدے میں بھی اس کا سپیزم ہوتا ہے بڑا سخت. نوزیا، وامٹنگ، فوڈ کا تیزابی حالت میں نکلنا. تیزابیت تو ہر جگہ پائی جاتی ہے نا اس میں. انڈائجسٹڈ ہوتا ہے، گلے میں خراش پیدا کر دیتا ہے. یعنی جب قے کریں تو جو اندر سے آدھا ہضم ہوا فوڈ نکلتے ہیں، یعنی خوراک نکلتی ہے، اس میں تیزابیت ہے اور چھیلنے کا مادہ پایا جاتا ہے. اس میں ایک اور خاص اس کی علامت ہے کہ پانی بعض دفعہ پیچھے کڑوا ٹیسٹ چھوڑ جاتا ہے. کئی دفعہ بعض بیماروں کو پتہ لگتا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ یاد ہے بیماری کے بعد پانی میں ویسے پیتے وقت نہیں لگتا، لیکن جب پانی ختم ہوا تو کڑواہٹ کا احساس، یہ اس کی خاص علامت ہے. منہ کا عام طور پر کڑوا ہونا ہائیڈریسٹس میں نمایاں پایا جاتا ہے جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہے. میلیگنینسی میں بھی یہ بہت مفید ہے، مگر جلدی استعمال ہو تو کوریٹو، دیر میں استعمال ہو تو کونیم کی طرح فائدہ تو پہنچا دیتا ہے چند سال کے لیے، مگر اس کو کینسر کو مستقل ختم نہیں کر سکتا. معدے کے کینسر میں کونیم اور یہ دونوں دوائیں آغاز میں دینی چاہیے. علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے اگر کیکٹس کی علامتیں پائی جائیں تو کیکٹس شروع کرا دینی چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ معدے میں کینسر ہے کہ نہیں. کونیم کی علامتیں ہوں تو کونیم ضرور شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ اپنی علامتیں معدے کے کینسر کی باہر نہیں پھینکتی دوائیں، یہ دونوں دوائیں، اس وقت تک علاج ہو سکتا ہے. جب وہ باہر پھینک دیں تو پھر صرف آرام دیا جا سکتا ہے، یا 2-4 سال تک کے لیے ایک زندگی کو اپنے آخر مقام کی طرف بڑھانے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں. آخری مقام تک بڑھانے کی کوشش میں نے عمدن محاورہ نیا بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ 4 سال بڑھ سکتے ہیں زندگی کے، بڑھ نہیں سکتے. جو کم ہو رہے ہیں خدا کی مقررہ مدت سے، وہ کمی ہٹ سکتی ہے. اس لیے بیماری اور شفا کا یہی فلسفہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جو مدت مقرر ہے آخری، اجل مسمى کہتا ہے قرآن کریم، اس سے تو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، جب وہ آ جائے تو ادھر ادھر اس کو کھینچا نہیں جا سکتا. ایسی لکیر ہے جس سے آگے پیچھے سرکنا ناممکن ہے، ٹل نہیں سکتی وہ. لیکن اجر مسمى تک خدا تمہیں پہنچا دے گا اگر تم نے ایک عمال کرو گے. اس قسم کے مضامین اور بخشش کے نتیجے میں اجر مسمى تک عمر لمبی کی جا سکتی ہے، انفرادی بھی اور قوموں کی بھی. بس بیماری کا یہ مضمون ہے. بیماری عمر کو کم کرتی ہے، صحت عمر کو بڑھاتی نہیں، بلکہ مقررہ عمر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے. اس لیے ہمارے جو طبی محاورے ہیں ان میں بھی یہ مذہبی رنگ اور اس کی احتیاطیں غالب رہنی چاہیے.
गर्मियों के डायरिया में ये मुफीद दवा है। उसमें इलामत अमूर ये पाई जाती हैं, छीलने वाली और ये सब चीज़ें। और जब इसकी इलामतें हों तो डायबिटीज़ की क्यूरेटिव भी हो जाती है। यानी क्रोजोट की इलामतें जिस मरीज में हों, अगर उसको आप पेशाब का आना और इस तरह से आना जैसा मैंने बयान किया है, और अगर वो डायबिटीज़ का मरीज है तो वो भी शफा हो सकती है खुदा के फजल से। और वक्त हो गया दोनों मुठियाँ। अच्छा, आपकी मुठियाँ तो यूँ हैं जैसे स्पेज़म हुआ हो, पेट यूँ बंद हुई हैं, जिस तरह कैक्टस का स्पेज़म हो तो यूँ मुठियाँ बंद होती हैं, ठीक है ना। कैक्टस में मुठियाँ बंद नहीं होती, मगर मुठियाँ बंद होती हैं प्लम्बम में और इस किस्म के जहाँ लॉन्ग फाइबर्स के स्पेज़म्स हैं। जो सर्कुलर है ना, जैसा गोल गोल चीज़, उसके स्पेज़म्स और हैं, वो लॉन्ग फाइबर्स के नहीं होते। मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, मैंने इसलिए समझा रहा हूँ कि इनको गलत फहमी ना हो जाए कि मैं संजीदगी से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।